निर्वाण साहेब ने कि मांगो जे જોઈએ તે मांगो। निर्वाण बापा कह अरे भाई मैं तो तेरे को कुछ देने के लिए आया हूं, तने कईक आपो આવ્યો છું, मांगवा નથી આવ્યો बाप। એમ સમજી લેજો બાપ। 7 દિવસ થી બરાડા પાડી અહીં કાઈ मांगवा નથી આવ્યા ને मांगवा આવ્યા ઈ તમે આપો એમે ક્યાં છો? અમે ભીખ માગીએ છીએ, તમારા વ્યસનો આપો, તમારા કુવિચારો આપો, તમારી અથડામણો આપો, તમારા વેરઝેર આપો, તમારી ઈર્ષાઓ આપો। આપો नहीं आपी सको ये तो बधाई दबावीने राख्या ने माथे आम खोखारो खाईने बैठा छो कि कोई ने कीधा जेवुं नथी। अरे मारा बाप एक ठेकाणुं तो राखो, या तो हृदय खोलवानी जग्या राखो, एक तो राखो। एक ठेकाणे तो हृदय खोलीने वातो करो, माणसे माणसे नो क्यो पण क्यांक एक ठेकाणुं तो राखो। छोकरी बैठी थई, निर्वाण बापा ने हृदय लागी, नवाबे कीधु मांगो। निर्वाण बापा के मैं तो कुछ देने के लिए आया हूं भैया, क्या मांगू? हाँ ये सब तेरी जेल में पूरे हुए हमारे धर्म गुरु है सब, इन सबको छोड़ दो, छोड़ दो भाई। इन सबको अच्छा प्रसाद खिलाओ, इनको अच्छी वस्त्र दो, कुछ भेंट पूजा करके सबको प्रसन्न करके राजी करके छोड़ दो, जाओ। अरे बापा तुम्हारा माटे, हाँ तुम्हारा जो चौकी पेरा लगा हुआ है नर्मदा किनारा ऊपर तमारो हुक्म हाले छे कि हिंदू धर्म नो प्रचार करवा वाला कोई आ बाजू न जोईए, ए जप्ती हुक्म उठावे लो। हुक्म उठी गयो। कुछ तो मांगो बाबा, अने एवं मांग्यू छे। वारे वाह, बहुत अच्छी घटना भैया। रामी आवी छे 8 वर्षे रखड़ती भटकती अने निर्वाण बापा धूणा ऊपर बैठा छे। रामी नी नजर पड़ी अने रामीए दोट मूकी, पाणी नो प्यालो भरीने रामी दौड़ी सीधी निर्वाण बापा ने जईने कहेवा मंडी, अरे पण तमे क्याરના અહીંયા बैठा छो, हूँ क्याરની रखड़ी रखड़ी ने तमने गोतुं छुं अने तमे क्यां गया था? आ पाणी तमारा माटे लावी, लो पाणी, पियो पाणी। निर्वाण साहेब जोई रिया रामी ने पगना नखथी माथा सुधी अने आंखो बंद करी गया कि आ विजोगण कोण छे? आ जोगण कोण छे? आ विजोगण कोण छे? तरत निर्वाण बापाए कीधुं आंखो गाड़ीने, अरे पाणी विना मारो जीव जाय छे, तू क्यां गई थी? लाव पाणी जल्दी, मारे पाणी पीवुं छे, मारो कंठ सुकाय छे, पाणी लाव। आहा 8 वर्षे रामी ने कोक आज पहली ज वखत कीधु कि पाणी मारे पीवू छे, बाकी तो पाणी नो प्यालो लईने दौड़े ने दुनिया भागे भागे, गांडी गांडी। निर्वाण बापा के लाव मारे पाणी पीवू छे। आहा ई ग्लास लई लीधो अने निर्वाण बापा घट 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 पाणी पी गया अने आ बाजू रामी रोवा मंडी, रोवा मंडी, रोवा पण केवी ध्रुसके ध्रुसके रोवे छे। निर्वाण बापाए खूब रड़वा दीधी। रड़ी लीधा पछी हिबका भरे छे, हिबका। अने ई वखते निर्वाण बापाए कीधुं छे, आ बगलमां शुं दबाव्युं छे? बगलमां शुं राख्युं छे? अने रामी रड़ता रड़ता हिबका भरता भरता दांत काढवा मंडी कि आ दुनियाना अकल विनाना लोकोए, आ अकल विनाना माणसोए तमारा शरीरनी राख करी दीधी। ए राखनी पोटली में दबावी राखी छे। अरे लावी पोटली। निर्वाण बापाए 8 वर्षनी गांठू ने छोड़ी। बाप ये संते गांठू छोड़ी 8 वर्ष गांठ छोड़ीने राखनी पोटली अने ई पोटलीनी राखमां निर्वाण बापाए हाथमां जड़ लई अने एवो एक संकल्प करी, जड़नी अंजली राखमां छाटी ता तो राखमांथी रामीनो पति बैठो थयो। बेगमपुरानो इतिहास बोले। आ सूरत गुजरातनी धरती। तमने एम लागतुं ए सूरत आपणुं सौराष्ट्र जुदा छे, मने तेम लागे चोपड़ी आम बंद होय, ई चोपड़ी नाम खोलो, पुस्तक ने खोलो तो आ बाजू सौराष्ट्र, वचमां भावनगर नी खाड़ी ने आ बाजू गुजरात।
એ ચોપડી પાછી ભેગી કરો એટલે પાછું બે એકનું એક, આમ ખોલો એટલે બે નોખા લાગે. રામી દોડી એના પતિને મળવા માટે. એનો પતિ બોલ્યો કે ના 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 ના, નહીં નહીં, તારો ને મારો શરીરનો સંબંધ હતો પતિ પત્નીનો, એ અહીં પૂરો થાય છે, પૂરો થાય છે. હવે તો આ સંત જે કહે એના વચનો પ્રમાણે, એની આજ્ઞા પ્રમાણે જો મારા આત્માને શાંતિ આપવી હોય તો એની આજ્ઞા પ્રમાણે રે, જે કેમ કર. એટલું કહીને રામીનો પતિ પાછો રાખમાં સમાઈ ગયો અને રામીની આંખ ઉગળી. નિર્વાણ બાપાના પગ પકડ્યા. નિર્વાણ બાપાએ માથે હાથ મૂક્યો. બેટા આલે આ એક રામ મંત્ર, અને તાપી નદીને કિનારે એક ઘાસની ઝૂંપડી વારી. બેટા તાપી માતાની સામે જોયા રાખજે અને આ રામ મંત્રનું સેવન કરજે. જ્યાં થોડોક ટાઈમ થયો તો લોકો પાછા ભેડા થવા માંડ્યા. રામીને તપસ્વીની તપસ્વીની સાધ્વી સતી આવું કહેવા માંડ્યા. વળી કોઈ ફૂલહાર લાવે, કોઈ શ્રીફળ લાવે, કોઈ સાકર લાવે, વળી ગીરદી થવા માંડી. રામીએ વળી પાછા ગુરુજીને યાદ કર્યા. બાપા, હા બેટા, બાપજી હવે આ ગીરદી મારાથી સહન નથી થતી. આપના ચરણોમાં. રામીના માથા પર નિર્વાણ બાપાએ હાથ મૂક્યો અને અંદરથી એક દીવો નીકળો, નિર્વાણ બાપાના હૃદયમાં સમાણો. આવો ઇતિહાસ આ સુરતની ધરતી પર છે. વાલબાઈ માની તમને વાત કરતો તો બગસરા પાસે ભલગામની ચલાડાની તમને વાત કહેતો તો. મૂડી માનો ગજબ ઇતિહાસ છે. એમના ઘરવાળા જીવા ઠક્કર લુહાણા જ્ઞાતિના મૂડીમાં જાય છે જગ્યામાં, પણ જીવા ભગતને બધાય વેપારીઓ એટલું બધું બોલે છે, એ ખૂબ નારાજ થાય છે. વારે વારે રોકે છે, પણ મૂડીમાં ટેલ કરે, વાસીદા કરે, દરણા દરે, જગ્યાના રોટલા ઘડે, વળી ઘરનું કામ કરે. એમાં જીવા ભગત એક દી કંટાળ્યા. કોક એવું કઠણ વેણ બોલ્યું કે દુકાળ પડ્યો છે, પણ જીવા ભગત તમારે તો જગ્યામાંથી બધું આવતું હોય છે ને. અને જીવા ભગતને આકરું લાગ્યું. એ ઠક્કર લોહાણા સોમલ ઝેર લઈ આવ્યા. ઝેર કાંસાની તાસડીમાં ઝેર ઘૂટ્યું. મૂડીમાં આવ્યા જગ્યામાંથી દળનું દરવા માટે કે ઘરકામ કરતી જાઉં અને ઘેર દળીને પાછી મૂકી જાય. એ દળનું દળવા માટે મૂડીમાં અનાજ લઈને આવ્યા અને અહીં ઠક્કર ઝેર ઘોડીને બેઠા. જીવા ભગત, કેમ શેઠ, આ શું કરો છો? કા હવે તમે પી જાઓ અને કા હું પી જાઉં. આ જગતની નિંદા મારાથી સંભળાતી નથી. મૂડીમાં કે અરે શેઠ માજન, તમારાથી પીવાય? લાવો લાવો, નડતર તો હું છું ને, હું પી જાઉં. ઘાટ 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 એ તાસડી આખી ઝેરની મૂડીમાં પી ગયા. દળવા લાવેલા અનાજ એ બધું અંદર લઈ ગયા. ઓરડો અંદરથી બંધ કર્યો. ઘંટી ઉપર બેસી ગયા અને દળનું દરવા માંડ્યા અને ઠાકરના ગીત ગાવા માંડ્યા. પરસેવો શરીરમાં મંડ્યો ભાગવા, ઝેરે મંડ્યું ભાગવા. હવાર પડ્યું એક ને એક ધારું ઠાકરનું ગીત હાલે છે, ઘંટી હાલે છે, દળનું દડાય છે. જીવો ભગત અકળાઈ ગયા, ઠક્કર અકળાઈ ગયા. દરવાજા ખસેડીને અંદર જોયું તત મૂળીમાં દળનું દરે છે. અરે અરે આ ઝેર! હાથ જોડ્યા હો, મૂળીમાને હાથ જોડ્યા કે હવે મારા ગુનાની માફી તમે મગાવો. બેઉ જણા આવ્યા દાન બાપુ પાસે. હે દયાળુ દાતા, અમને માફ કરો. આવા મૂડીમાં અને આપો ગીગો ઈ ગુરુભાઈ બેન. ગીગા આપાને એક વખત જનાવર કરડ્યું છે. મૂડીમાં ખબર પડી, હળી મૂકીને ગયા. મારા ભાઈ ક્યાં જનાવર કરડ્યું બાપ?
અને એ મોઢેથી મંડ્યા ઝેર ચૂસવા. આપા ગીગાનું ઝેર ચૂસી લીધું ઈ મૂડીમાં. અને ઈ આપો ગીગો ગાયું લીધી, હાથમાં ધજા લીધી, આંબાઝરને કાંઠે ધૂપનો ધુવાડો થયો. ધૂપલે ધુવાડે ધજા ખોડી અને આજુબાજુના નેસમાં બધાય માલધારીઓ રહેતા હતા. એ માલધારીઓ બધાય ભાદરવો મહિનો આવ્યો ને શ્રાદ્ધનો, એટલે આપા ગીગાને કહે કે તમે તમારા બધાય ટેલિયા છે, અમારે ની આજ હરાદ છે એટલે જમવા આવજો. રોજ જમવાનું, રોજ જમવાનું. આપો ગીગો કેલા આજ કોને ઘેર છે? તો કે બાપા હરાદિયા પૂરા થઈ ગયા, હવે કોઈને ઘેર નથી. તો હરાદ નું ખવરાવ. કાગ કાગ કરીને મુંબઈમાં એક બાઈ એના છોકરાને કે આજ નિશાળે થોડોક મોડો જાજે, તારા બાપુજીનું શ્રાદ્ધ છે ને તારા પપ્પાનું, એટલે નાખતું જાજે પછી જાજે. એટલે છોકરાને ટીપાઈ ઉપર ઉભો રાખ્યો અને પછી દીધી હાથમાં ડીશ, એમાં ખીર. છોકરાને કે કાગ કાગ કર ને ઘા કર. છોકરો કે કાગ કાગ એમ કરીને ખીર આમ ઘા કરી તો 4-5 કાગડા ભેગા થઈ ગયા. પણ બોલી ખીર સુધી કોઈ નો આવે. છોકરાને એની મમ્મી કે જોરથી બોલ. તો કે મમ્મી જોરથી તો બોલું છું, પણ મારા પપ્પા તારાથી કેટલા બે છે હજી નથી આવતા. કાગ કાગ મારો પપ્પો હજી તારાથી કેટલો બીએ છે, જો હજી ખીર ખાવા હેઠો ઉતરી હકતો નથી. કેટલી રાડી છે. પિતૃ રાખ્યા પણ કાગ. આજ કોઈનું હરાદ નથી. આપો ગીગો કે તો બધાને કહી દો આપણે ન્યા જમવા આવે. અરે આપણે ન્યા બધાય પ્રસાદ લે. બધાય નેસોમાં કીધું ભલા બધા આવી ગયા. તો કે હા, એક રામભાઈ કરીને ચારણ આવતો નથી. શું કામ? એનો એક દીકરો ગુજરી ગયો છે ને, એ ક્યાંય જમવા જતો નથી. આપા ગીગા કે પણ મારું નામ લેજો, આ ઠાકરનો પ્રસાદ છે એવું કહેજો. અરે આપા અમે ઠાકરના પ્રસાદની વાતો કરી, પણ આવતું નથી, ક્યાંય જાતો નથી. ગીગા બાપુ એ હાવ ભોળા હૃદયના ગીગા આપો હો બાપુ. એવડી મોટી ઉંમર થઈ ગઈ, માથામાં ખાડો પડી ગયો તો ગાયોની સેવા કરવા સિવાય એને કઈ ખબર જ નહીં. એને એક વાત પકડાઈ ગઈ હતી. કઈ વાત? કે મારા ગુરુ રાજી કેમાં છે. ગાયોની સેવા કરું એટલે મારા ગુરુ બહુ રાજી રહે. બસ મારો ગુરુ મારી માથે રાજી રહે, આ સિવાય મારે કાંઈ જોતું કાંઈ નથી જોતું. મારો ગુરુ મારી માથે રાજી કેમ રહે, બસ એક જ વાત. બીજી કોઈ ખટપટ નહીં, બીજી કોઈ આડાવરી વાત જ નહીં. આમ કરું તેમ કરું, કઈ દોડ જ નહીં. મારો ગુરુ મારી માથે રાજી કેમ રહે છે? ગાયોની સેવા કરું એટલે. ઈ આપો ગીગો. આપા ગીગા એ ભોળા હૃદયથી કીધું કે જાઓ એને કયો રામભાઈ ને કે તારો દીકરો ગુજરી ગયો છે. ઈ તારો દીકરો એમ કે જા બાપ જમવા તો આવીશ. અરે હા હા કયો કયો. બે જણાવે કીધું કે રામભાઈ તમારો દીકરો ગુજરી ગયો છે. ઈ દીકરો એમ કે જા બાપ જમવા તો જમવા આવશું. રામભાઈ કે મારો દીકરો ગુજરી ગયો, ઈ મને એમ કે જા બાપ જમવા તો બને કોઈ કાળે. અને એવું જો કદાચ બને તો મોઢામાં જૂતો પગરખું લઈને આવું જમવા. મારો દીકરો ગુજરી ગયો છે એ મને કે. ગીગા બાપુને કીધું કે હા આપા. રામભાઈ હા પડે છે. દીકરો ગુજરી ગયો હી જો જમવા જા એમ કે તો. અને ભાઈ ઉપડ્યા બધાયો. રસોઈ તૈયાર થઈ ગઈ, પણ કે હાલો રામભાઈ ને તેડી આવીએ. ભાઈ બધાય નેસડા 60-70 નેસનું 200-250 માણસ બહેનો ભાઈઓ બધાય ઉપડ્યા કે આ કેવી રીતે બને? ગુજરી ગયેલો દીકરો કેમ એમ કે? આવ્યા બધાય. રામભાઈ કીધું કે હા બાપા. રામભાઈ ક્યાંય જમવા નથી ગયા? તો કે ના આપા, દીકરો બહુ વાલો. તો કે હા આપા, અમને સંસારીઓને દીકરાથી વધારે બીજું શું વાલું હોય. તો કે હાલ રામભાઈ હાલ. એ રામભાઈ ને બહાર લીધા, થોડાક આગેરા હાલ્યા.
કરમદીનો એક ઢુવો, વનસ્પતિનો ઝુંડ યા આપો ગીગો ઉભા રહ્યા અને બૂમ પાડી, ખીમા. રામભાઈના દીકરાનું નામ ખીમજી, ખીમો હતું. ખીમા. એક, બે ને ત્રીજી બૂમ પડી એટલે સામેથી જવાબ દીધો કે હા આપા. અરે ભાઈ, તારા બાપને કે નહીં, તો તું ગુજરી ગયા પછી ક્યાંય જમવા નથી જાતો, અમારે તો ઠાકરનો પ્રસાદ છે, તે તારા બાપને કે. ખીમો બોલ્યો કે જા બાપ, જા જમવા જા બાપ. એ તો હું જીવતો હતો એટલે તારો દીકરો હતો, હવે તારે ને મારે કાંઈ નથી. આગલા અવતારમાં ખીમો બોલ્યો કે આગલા અવતારમાં હું એક કૂતરો હતો અને તું તારે ઘેર બેઠો બપોરના રોટલો ખાતો તો, મને લાગી તરસ એટલે દૂધનું એક મોટું ઠામ ભર્યું, મારા મનને એમ કે પાણી છે, મેં આવીને એમાં મોઢું નાખ્યું, એ 2 મણ દૂધમાં મોઢું મેં નાખ્યું અને તું જમતો જમતો ક્રોધે આવ્યો અને ક્રોધમાં તે લાકડીનો ઘા કર્યો, મારા માથામાં એક લાકડી લાગીને મારો પ્રાણ છૂટ્યો, મારી વાસના તારામાં રહી, તારે ઘેર દીકરો બનીને આવ્યો, 20 વર્ષ તારી સેવા લીધી અને હવે મારો સેવાનો 20 વર્ષે તારી મારી સેવાનો અંજણ પૂરો થયો, તું તારે માર્ગે હું મારે માર્ગે, કોઈ બાપે નથી ને કોઈ દીકરોય નથી. બાપ જા જા ભાઈ જા, આપા ગીગાને ઘેર પ્રસાદ લેવા જા. કૂતરો હતો ને મર્યો, મારી વાસના તારામાં રહી, 20 વર્ષ તારી સેવા લીધી, હવે તારી ટેલ મારી ટેલ પૂરી થઈ, જા બાપ. બધાને ખબર પડી ગઈ કે આપો ગીગો કોઈ સાધારણ માણસ નથી, ગાયું ચારે એવો હાવ નથી, આ તો પહોંચેલો પુરુષ છે. અને પછી તો કોઈનું ઢોર દોવા ન દે તોય આપા ગીગા અમારી ગાય, અમારી બહેન, અમારું ફલાણું. પછી તો હાલ્યું બધાને, આપો ગીગો બધાને કે જાઓ મારો ઠાકર, જાઓ મારો ઠાકર. પછી ઓલા દૂધ ને દહીં ને ઘી ને કઈક વેચવા બહાર જાય ને, ત્યાં બહાર ગામના અમને કેવા માંડ્યા અને એ વાત ચારે બાજુ ફેલાણી તો ફેલાણી, પણ દુનિયામાં ડંકો દઈ દીધો કે આપો ગીગો સત્તાધારમાં છે. આ બધી રામદેવજી મહારાજના જ્યોતના પ્રકાશની વિધિવત વાતો કહું છું. રામદેવજી મહારાજની જ વાતો બધી. આ પીર કોટીની વાત, વચન કોટીની વાત. જેનું વચન બોલે એ ખાલી ન જાય, પણ વચનની મર્યાદા પાડે તો, વાણીનો સંયમ પાડે તો. વાણીના સંયમની રેણી છે, વાણીના સંયમની રેણી છે, એવું એક ભજન છે, એવું એક સ્મરણ છે. સજનો, માતાઓ, બીજ અને પૂનમના રામમઢીને દ્વારે આપ સૌને હૃદયપૂર્વક અમે આમંત્રણ આપીએ છીએ. બીજ પૂનમના આવો નિત પ્રતિ સત્સંગ થાય છે, આપ સૌ પધારશો. આવી ભાવના સાથે આપ સૌને હૃદયથી વંદું છું અને વાણીને વિરામ લઉં છું. જે સાથીદારો છે, આ તબલા, સારંગી, મંજીરા, હાર્મોનિયમ, એમાં અમારે હરેશભાઈ, દાનાભાઈ રાઠોડ, ગઢડા સ્વામિનારાયણ, એ હરેશભાઈએ 1100 રૂપિયા રામમઢી અનક્ષેત્રમાં આપ્યા છે. ધન્યવાદ. 1100 રૂપિયા એક નાના માણસે રામમઢી અનક્ષેત્રમાં આપ્યા છે, તો હું એના હૃદયને મોટું કહું છું, એને તમે નાનો કહેતા હશો, પણ ધન્યવાદ અને પાત્ર છે. આ પ્રેરણા છે. साहेब के दरबार में कमी कछु ना, ए बंदा मोजन पावही तो चुक चाकरी मां.
अब तो पड़ा रहे दरबार में, पड़ा रहे दरबार में, धक्का धड़ी का खाई कब हो लहर दरियाव की, तेरा दुख दारिद मट जाए। वचन सतने त्राजवे, वचन वचन सतने त्राजवे, वचन धर्म ने धड़े, वचन कोई विरला ने जड़े, इन धूप धजा ने श्रीफल चढ़े। गुरु ना वचन ना थावो अधिकारी पानबा, मेलो रे अंतरना अभिमान। गुरु ना वचन ना थावो अधिकारी पानबा, मेलो रे अंतर लाय अभिमान। मानो मुकी ने आवो मैदान में, समझाऊं गुरु जी नी समझ लो गुरु जी नी अंतर बांग्या वन्या उभरो न आवे पानबा, नहीं खाई साचा दिलनी एवा। अंतर भाग्या विना उलट न आवे पानबा, नहीं थाई साचा दिलनी एवा।
માટી છૂટે જ્યારે અંતર મનની ત્યારે પંડળામાં પ્રગટે હરી સાક્ષાત પંડળામાં પ્રગટે પ્રભુ સાક્ષાત સત્સંગ રસ એવો અગમય ગોચર પાનવા પીવે કોઈ પીવન સત્સંગ રસ એવો અગમય ગોચર રે પીવે કોઈ પીવન દળની માથે રે શીશ ના મળે પાનબાઈ દળની માથે રે શીશ ના મળે રે બાનબા ખેલવું ખાંડા કેરે ગુરુના વચનના થાવો અધિકારી મેલો અંતરના અભિમાન માન મૂકીને આવો મેદાનમાં આવો આ મેદાનમાં સમજી લો ગુરુજીની શાન સમજી લો ગુરુજીની શાન તમે તમારા શીશ ઉતારો પાનબા આપી દઉં અખંડની ઓળખાણ તમે રે તમારા શીશ ઉતારો પાનબા
અખંડની ઓળખાણ સુરતાને લઈને વચને ઠેરાવું પછી મોટે આ મનની તાણા હેવા મટી જાય મનની તાણા હું મારો આબે મનના છે કારણ પાનવા મનના ધણી મટી જા મનના છે કારણ પાલવા મનના ધણી રે મટી જા ગંગા સતી એમ કરીને બોલિયા એમ કરી અરસ પરસ એક દર્શા ભોમિયા લેજો સંગાથ મુજા એ બેલીડા ભોમિયા લેજો રે સંગાથ જાય મારા ભાઈ ના આપણે જાય એવા ભોમિયા હશે તો ભોમ બતાવશે રે બેડલો નાંગરિયો રે સંગડો નાંગરિયો હાલો ને અંજાર હાલો ને હાલો ને અંજા જાય મારા ભાઈ ના આપણે જાય એવી જાત્રા કરીએ રે જે અસલ પીરની રે બેડલો નાંગરિયો રે સંગડો નાંગરિયો રે બેડલો નાંગર
बेलीड़ा रे भाता ले जो रे संगा जाए मारा भाई ना अपने जाए एवा वाट मां ए नथी हाट वाणियाना बेड़लो नांगरियो रे संगड़ो नांगर त्राटा नहीं जिले बाहर मुजा बेलीड़ा रे त्राटा नहीं जिले बा एवी भी तू हसे ते बाहर दी दिल से रे बेड़लो नांगरियो रे संगड़ो नांगर संगरा नहीं आवे साथ मुझा बेलीड़ा रे संगरा नहीं आवे सा एवा खाओ ए पियो ने विगते वावरो रे बेड़लो नांगरियो रे संगड़ो नांगर जाऊ मारे धनी तने दरबार मुजा बेलीड़ा रे जाऊं धनी तने दरबार एवो तोर ले ए गायो रे हरिनो झूलनो रे बेड़लो नांगरियो रे संगड़ो नांगर थोड़ा देना सपने सधीर धीरे ए मन विचारी जो मधुरात आवी उभाए ने द्वार रे समझेला आ मन कोई दी हेड गए नहीं जिनसे ब्याह साचा संतरे मावोड़ी ख्याने भगवंत रे समझेला अमन कोई दी
એ ડગે નહીં. રામાનંદ બાપાએ સાસતિયાને જ્યારે તોરલ સોંપ્યા ત્યારે સાસતિયાએ એવું કીધું, બાપા હું એકલો ઘરમાં અને આને હું કેમ સાચવી શકું, અમારા કુળના રિવાજ આવા. રામાનંદ બાપા સમજ્યા કે સાસતીઓ નહીં સાચવી શકે. પણ સાસતિયા એક મારું વચન તો એટલું માન્ય રાખો, આને તમે લઈ જાઓ, એનો કોઈ યોગ્ય અધિકારી આવે ત્યારે એને સોંપી દેજો. સાસતીઓ એ પદની ગતિને સમજી ન શક્યા એમ નથી કહેતો, પણ સાસતિયાજી રોકાઈ ગયા. એવો એક પુરુષ આવ્યો સધીરો, એ તોરલના શરીરને જ જોઈ રાખ્યો, તોરલના રૂપને જ જોઈ રાખ્યો. આવા રૂપાળા, આવા રૂપાળા, આવા રૂપાળા, આવા. તોરલે કીધું આની આંખ ઉગડે એમ નથી. પણ જેસલ જે પુરુષના હાથમાં મેખ લાગી ગઈ, લો પ્રસાદ, તો એ પુરુષે ડાબો હાથ લંબાવ્યો. એક હાથમાં મેખ મારી છે અને ડાબો હાથ લંબાવ્યો. અરે પ્રસાદ લો, આ જમણા હાથમાં લેવાનો છે. લોહી નીકળતા હાથમાં પ્રસાદ લીધો. હા, તોરલે ત્રણ નર તારિયા, મને એમ લાગે છે ત્રણ નર ને તારિયા નહીં પણ તાગિયા. તોરલે ત્રણ નર તાગિયા, સાસતીઓ ને સધી. પણ જે અસલ જગનો ચોલટો હોય એને પલમાં કીધો માલ દે હેરા એ રૂપા દેના એ હેરણા રે એ મન વિચારી જો. માલ દે હેરા હેરા, રાણી રૂપા દેના એ હેરણા રે એ મન વિચારી જો. ગુરુના વચનના થાવ અધિકારી, પાનબાઈ મેલો ને અંતરના અભિમાન. માન મૂકીને આવો આ મેદાનમાં તમોને
સમજાવું સદગુરુજીની અંતર ભાગ્યા બન્યા ઉલટ ન આવે પાનબા એ નહીં થાય સાચા દલની એવા અંતર ભાગ્યા બન્યા ઉલટ ન આવે નહીં થાય હાચા દલની એવા આટિયું છૂટે આટિયું છૂટે અંતર મનની ત્યારે પંડમાં પ્રગટે હરી સાક્ષાત સત્સંગ રસ આવો અગમ અગોચર રે એ પીવે કોઈ પીવાના હા સત્સંગ રસ એવો અગમય ગોચર રે પીવે એ પીવે પીવન હા ધડની માથે